നമസ്കാരം. നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യം എന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഈ 6 മണി വരെയുള്ള വിസിറ്റിംഗ് ടൈമിലാണ്. സാധാരണ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രം കയറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഈ ഒരു ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കയറി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പേറ്റൻസി has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sage teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukul, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveller Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and education renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी और जब मैं दुनिया को रहे तो कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे, लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है. The Honorable Prime Minister on 19 June 2024 inaugurated the new campus of Nalanda University. On this occasion, he also planted a sapling of the Bodhi tree on the campus, symbolizing Buddhist heritage and Indian spirituality. During his inaugural address, the Honorable Prime Minister's words about Nalanda carried the weight of its legacy. He mentioned
Nalanda is a symbol of India's academic heritage and vibrant cultural exchange. He also noted, Nalanda is not just a name. Nalanda is an identity, an honor, a value, a mantra, a pride, and a saga. Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The Net Zero Green Campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अपर दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs that integrate traditional wisdom with contemporary challenges. It serves as a bridge between the past and the future, promoting peace, understanding, and sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwabandhu, a friend to the world. Nalanda University stands as a symbol of India's enduring legacy of knowledge and innovation. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, its revival is not only a national achievement, but a gift to the world, reaffirming the timeless value of education and the quest for truth. Join us in celebrating this renaissance of learning as Nalanda University continues to illuminate minds and inspire generations to come. ലോകപ്രസിദ്ധമായ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ബീഹാർ സ്റ്റേറ്റും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അതും ആ ഒരു തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിന്റെ വളർച്ചയും അതിന്റെ പുരോഗമനവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സന്ദർശകർക്കുമായിട്ട് ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് ഓഡിറ്റോറിയമാണ്, മിനി ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പ്രദർശനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരിയേറെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചരിത്രപരമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ രേഖകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ചരിത്ര മേഖലകളിലും ഈ ഒരു നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചരിത്രം, ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ തനിമ ഒട്ടും പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു നോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയുള്ള പ്രൊഫസറുമായിട്ടുള്ള വലിയ സ്വാധീനം എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിന്, സാറുമാർക്കുള്ളതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നേ ദിവസം എനിക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർശനം സാധ്യതമായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ VIP-കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ഒരു സ്വാധീനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകമാന വീക്ഷണം നടത്തുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുപാടും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനത്തിലാണ്. ആ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രീകരണം പോലും ഞാൻ നടത്തുന്നത്. 5 മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സന്ദർശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് 5 മണിക്കാണ്. അതിനുശേഷം ലൈബ്രറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് കുട്ടികൾ അവരവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം 5 മണി കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സന്ദർശകരെ ഇവിടെ അനുവദിക്കാറുള്ളൂ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ 5 മണിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച ശേഷം എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സമയം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഗമന വീക്ഷണം നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പാദ്രീസ് യാത്രയുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീക്ഷണം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരണങ്ങളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ ദൈർഘ്യം കൂടാത്ത മണിക്കൂറിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന ഉദ്ദേശം, ഞാൻ ചരിത്രത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ചരിത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയേറെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു ബീഹാർ സന്ദർശന അവസരത്തിൽ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റുകളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകണം, അത് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഏതായാലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഇരട്ടി മധുരം പോലെയാണ് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കയറി കാണുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ VIP-കൾക്ക് മാത്രമാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആ സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കിടയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫസറെ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അനുവാദം വാങ്ങിക്കുകയും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തെങ്കിലും വിവരണം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയും അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യതമാവുകയും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നേരം ഇരട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഒരു മങ്ങൽ വീഡിയോയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു വീക്ഷണം എനിക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കാതെ എന്റെ വീഡിയോ മുഴുവനും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കിടയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിലാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പുതിയ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് 455 ഏക്കറാണ്. 455 ഏക്കറാണ്. ആ ഏക്കറിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബീഹാറിലെ രാജഗീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം 1700 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തൂണുകൾ പോലും ചെറിയ കുബക്കുകളായിട്ടുള്ള റൂമുകളാണ്. അവിടെയും കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശനം തന്നെ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള രാജ്യക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടത്തെ മെസ് ഏരിയയും ഞാൻ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. 1000 താഴെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതും കൂടുതൽ ആളുകളും ഇവിടെ താമസിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും 100 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും കാടായിട്ട് വനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്. ആ ഭാഗമെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. പുതിയ കുട്ടികളെ, കൂടുതൽ ആ കുട്ടികളെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയവും ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കെട്ടിടമാണ് സെൻട്രൽ ഡൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേരുന്നത്. അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എങ്കിലും പുറമെ നിന്ന് ഏതാനും കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള മെസ്സ് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ പോലും ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളെല്ലാം പൂർണ്ണ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ലൈറ്റിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് കാണുവാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം കൂടി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൂടി ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകമാന വീക്ഷണം എന്റെ ക്യാമറയിൽ അതും ലൈറ്റിങ്ങോട് കൂടി നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം വന്നതോടുകൂടി നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത്രമാത്രം ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആകമാന വീക്ഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു യാത്ര, ഈ ഒരു പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണുവാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടും ഓർമ്മയെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ചിത്രീകരണം ഞാൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പുറമേ നിന്നുള്ള വീക്ഷണം ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വാഹനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയം പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിയ ആ ഒരു പ്രൊഫസറിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.